салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро бо охирин таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳон пай мегирем. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 12 апрел. аз афтидан ҳалок шуд ё аз шиканҷа? Пайвандони Меҳриддин Гадозода мегӯянд, дар бадани ҷасад нишонаҳои зарбулатро мушоҳида карданд. ҷинояти вазбин накарда буд ки вай маҷбур шавад аз боло хуша дангала бичияд. рамазон дар мекӯбаду нархҳо дандон мешиканад ва ё чаро бо гузашти солҳо анъанаи боло бурдани нархҳо дар остонаи моҳи рамазон тағйир намеёбад? ҳамин рамазон ҳама чӣ қимат када руған и ҳамаш чихел кунем аку. ва ҳусейн бахши сафарӣ ки дар муорибаи як ҳарба дар Москав пирӯз шуд, боварӣ дорад дар сатҳи ҷаҳонӣ низ комёб мегардад. ва умидвор ҳастем ки корона боз ҳам боис наша ки мусобиқот мо кансал оя ба таъйиқ бифта. додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми наздик ба 120 гумонбар ба ҳамкорӣ бо созмони мамнӯи Ихвон-ул-Муслиминро содир ва ба муҳлатҳои гуногуни зиндон маҳкум кардааст. Як масъули дафтари матбуоти додгоҳи олӣ имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳукми онҳо рӯзи 8 апрел эълон гардид. гумонбаронро бар асоси 4 банди кодекси ҷиноӣ муҷрим шинохта. ҳоло вокуниши наздикони маҳкумшудаҳо ба хулосаи додгоҳ маълум нест, вале дар гузашта чанде аз онҳо гуфта буданд фарзандонашон беасос дастгир шуда. созмони Ихвон-ул-Муслимин дар Тоҷикистон аз соли 2006 ба ин тараф манъ мебошад. хешовандони як сокини шаҳри Ваҳдат ки баъди чанд соати боздошт вафот кард мегӯянд ба ҳарфи мақомот бовар надоранд. 2 рӯз қабл вазорати корҳои дохилӣ дар як хабарнома гуфт Меҳриддин Гадозода ки ба дуздӣ гумонбар мешуд, баъди боздошт худро аз ошёнаи сеюми бинои шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ партофта ба ҳалокат расид. аммо пайвандонаш бовар доранд ки Меҳриддин аз латтукуби маъмурони пулис фавтидааст. Муллораҷаб Юсуфӣ ва Амриддин Олимов ба манзили ин сокини шаҳри Ваҳдат рафтанд. ҳамсояҳо ва хешу-табор барои ҳамдардӣ ба манзили падари Меҳриддин Гадозода меоянд. ба гуфтаи пайвандонаш, рӯзи 10 апрел Меҳриддин бо даъвати пулис ҳамроҳи падараш ба шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Ваҳдат рафт ва бегоҳи он рӯз ҷасадашро оварданд. рӯзи ҷумъа додарамро боз ба воситаи раиси маҳалла даъват карданд ки адели шаҳри Ваҳдат биёяд. Азбас ки гуфт гуноҳ надорам намерам. боз ба воситаи раиси маҳалла чанд бор таъинш карданд. рӯзи числаи 10 апрели соли 2021 додарам ба қатъи падараш хеста ба адели шаҳри Ваҳдат соатҳои 10:00 рафтанд. адел додарамро оварда падарамро намонданд ки гав зана қатъишон. вазорати корҳои дохилӣ ҳамон шаб бо нашри хабаре гуфт Меҳриддин Гадозодаи 31 сола бо мақсади гурехтан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ худро аз ошонаи сеюми бинои пулиси шаҳри Ваҳдат ба поён партофт. дар хабари вазорат омадааст ӯ ба 12 ҳолати дуздӣ муттаҳам мешуд, назаре ки пайвандони Меҳриддин ба он бовар надоранд. вай он қадар ҷинояти вазбин накарда буд ки вай маҷбур шавад аз боло хуша дангала бичияд. вай на ягон куштор карда буд, на ягон одамро ба корча зада буд, на ягон таҷовузи ҷисмонӣ карда буд ки аз ҷонаш безор шавад. вай аз ин шарм дораду вай худашро ба куштор вай кунад. хешовандони Меҳриддин ба он таъкид мекунанд ки вақти кушодани ҷасад нишонаҳои шиканҷаро дар бадани фарзандашон диданд. фақат дасти роста аз ин вай тов додагӣ биромадагӣ дасти роста ва сар ними чапа, ман ҳамиҷаи сар ба ҳисоби ман маълумоти олӣ дорам, математик физик, ман ҳисоби 5 сантиметр иса секунҷа аз ҳамиҷа сини пеш ҳавор, сини ақиб дуруғ рафтагӣ камака кам баъзо ҳисоби 1 миллиметр 2 миллиметр поён. паси сар вақте ки паси сарра нигоҳ кардем, паси сар хун биромадагӣ ягон ҷо кафидагӣ буд, пачақ машақ набуд. дар идораи пулиси шаҳри Ваҳдат аз шарҳи мавзӯъ худдорӣ карда гуфтанд ба дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кунед. дар гузашта низ чанд гумонбар пас аз боздошт аз сӯи маъмурони милиса ва оҷонсияи мубориза бо қучуқи маводи мухаддир ҷон бохта буданд. наздикони онҳо аз шиканҷа гуфтанд, вале мақомот аз сактаи дилу муътодӣ. Муллораҷаб Юсуфӣ, Амриддин Олимов, Озодӣ, Душанбе.
شور از شام امروز در مسجدهای جامع تاجیکستان نماز تراویح برگزار می شود. مقامات میگویند تنها از ساکنان طلب کرده می شود که فاصله جسمانی را رعایت کنند و نقاب طبی بپوشند. از فردا در تاجیکستان ماه رمضان آغاز می یابد و چون هر ساله در عرفه این ماه در بازارها نرخ بالا رفته نگرانی مردم را به بار آورده است. سربیناز روح الله و شهلوی عبدالله موضوع را پیگیری کردند. اکثر ساکنان شکایت دارند که در استانه ماه رمضان نرخ محصولات غذایی گران شده است. آنها میگویند چون این وضع هر سال مشاهده می شود و ظاهراً به عادت تبدیل می یابد. همین رمضان همه چی قیمت کرده، روغن همش چقدر کنی وقت 500 و 700 سوم، 1 کیلو گوشت 65 سوم. تخمه چند سوم کرده؟ تخمه 35. پیش چند سوم بود؟ پیش 24 سوم 26 سوم خیلی بود. 35 گرفتم و قیمت. شروع از فردا 13 اپریل ماه رمضان در تاجیکستان آغاز می شود. از حالا قیمت گوشت و روغن، شکر، سبزیجات و ارد در بازارهای پایتخت تا اندازه افزوده است. نرخ 1 کیلو گوشت تا 65 سومانی بالا رفته، قیمت یک خلطه ارد نوع آلو 250 سومانی است. همچنین در عرفه ماه رمضان نرخ سبزیجات تر و تازه از جمله پمیدور و بادرینگ برای نه همه خانواده‌ها دسترس است. پمیدور 20 سوم 22 سوم خیلی مدسته. پمیدور ما خودمون برویا کمتر نیست که میشه است. این سبب قیمت دانش چی؟ آخه ای ازبکستان میاد راستماش که میکنه دعوای میاکو و میشینه دبولش برای همین. سال گذشته مقامات برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ‌ها در ماه رمضان تلاش کرده بودند، اما به قبل ساکنان و تحلیلگران این اقدام چندان مؤثر نبود. امسال هم 3 هفته پیش از شروع ماه رمضان ماموریت بازار مهرگان با راه‌اندازی یارمارک‌ها می‌خواهند نرخ را نگاه دارند. از جمله برای تنظیم نرخ گوشت در روستای رمضان آنها در دکان‌های الهیده به خریداران گوشت ارزان پیشنهاد می‌کنند. ما تصمیم گرفتیم ماموریت بازار که نرخ گوشت برای ماه شریف رمضان محصولات نیاز اولیه که بالا رفتن ما ماندگی هستیم که نرخ بالا نرود. از جمله گوشت، ارد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره‌هایی که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری است از طرف بازار است ما پیشنهاد میکنیم برای مردم. تصمیم گرفتیم که نرخ بالاروی را از طرف بعضی صاحبکاران مانعی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود. بالاروی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگر غذا در کشور در استانه ماه رمضان در حالی است که به این هم بین معاش مردم و نرخ بازار در کشور فرق بزرگ است. شما باید گوشت چند سوم شد؟ 35 40 زیاد نیاپا. ای دیگه امکانات نداره مردم توجی 35. بازار دازی تو چند سوم؟ تا 70 سومانه. اقتصادشناسان میگن تغییر دادن نرخ‌ها با هر بهانه در استانه ماه رمضان بیش از 10 سال است میان صاحبکاران تاجیک یک عنعنه شده است. هدف اصلی را آنها با استفاده از فرصت دریافت درآمدی بیشتر می‌دانند. ضمناً یک روز قبل از شروع ماه رمضان رئیس جمهور نیز در یک پیامش به مردم کشور از تاجران خواست در این ماه مال و محصولات خود را با نرخ ارزانتر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز ساکنان قرقیزستان برای معین کردن موقع خود در رابطه با اصلاح قانون اساسی پای صندوق‌های رایدهی رفتند. رایپرسی بعد بیشتر از 3 ماه انتخاب صادر جباروف به منصب پرزیدنت قرقیزستان صورت میگیرد. با باور گروهی از ساکنان کشور تغییرات به کانستیتوسیا به پرزیدنت صلاحیت و قدرت بیشتر میدهد. عبدالله اشورов با تفصیلات بیشتر. روز یکشنبه 11 اپریل رای دهندگان قرقیز از توسعه صلاحیت‌های پرزیدنت کشور پشتیبانی کردند. در این معرکه 36% مردم دارای حق رای دهی اشتراک ورزیدند که از بین آنها 80% از قبول کانستیتوسیای نو دستگیری کردند. تغییر کانستیتوسیا از طرف پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف که تیر ماه سال 2020 سر قدرت آمده است پیشنهاد شده بود. در اساس کانستیتوسیای نو پرزیدنت قرقیزستان امکان خواهد داشت که بار دوم به کرسی ریاست جمهوری انتخاب شود. او همچنان حق پیدا میکند که تعیین هیئت حکومت را بر دوش بگیرد، منصبداران استانها را تعیین و برکنار کند، انتخابات پارلمانی و محلی را برپا نماید، نظرخواهی عمومی مردمی مقرر کند و در حالت ضرورت وضع فوق‌العاده جاری نماید.
اکنون شماره اعضای پارلمانت قرقیزستان از 120 تا به 90 نفر کاهش می‌یابد و وکالت نمایندگان مردمی نیز محدودتر خواهد شد. به قول پرزیدنت قرقیزستان، کنستیتوسیای نو به حاکمیت داری بی سر و سامان سالهای اخیر خاتمه بخشیده نظم و ثبات قرقیزستان را برقرار خواهد کرد. در عرفه برگزاری رفراندوم شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کردند که تغییر کنستیتوسیا در قرقیزستان بالانس و یا موازنت میان شاخه‌های حکومت را از بین برده آزادی‌های شخصی را محدود می‌کند. در همین اواخر ورزشکار افغان حسین بخشی سفری در مسابقه بین‌المللی MMA و یک حربه آمیخته در پایتخت روسیه شهر مسکو پیروزی به دست آورد. سفری گشتنگری رقمی یک جیوجیتسو جهانی در وزن خود به شمار می رود. مربی‌های این ورزشکار باور دارند پیروزی‌های اساسی سفری در پیش است. خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد گزارش مفصل درباره او تهیه کردند که با هم می‌بینیم. ورزشکار رقم اول جهان جویجیتسو در همینجا تمرین میکنند، در گوشه از شهر کابل و در ورزشگاهی که شاید امکانیان کمتر از هر قهرمان دیگری جهان باشد. حسین بخش سفری 25 ساله است. در 4 سال ورزش حرفه‌ایش یکی از پردستآورترین ورزشکار افغان در جهان شمرده می شود. مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله که مسابقات 2017 ترکمنستان، مسابقات چینای هندوستان، مسابقات پاکستان، مسابقات اندونزیا، مسابقات منگولیا، مسابقات روسیه، مسابقات هندوستان و دیگه سایر کشورها. خدا را شکر من در کارنامه خود 24 مدال طلا دارم، 2 برنز دارم، 1 کمربند دارم در بخش مبارزات آزاد، 5-6 برد و 1 باختم بخش مبارزات آزاد. در تازه ترین ردبندی های جویجیتسو جهان در بخش فول کانتکت دومین سال پیاپی ورزشکار رقم 1 اعتراف شد. این همه دستاوردهای حاصل روزهای سخت و عرق ریزی های همین رشته ورزشی است. تمرینات و مبارزات آزاد، جیجیتسو همهشان اینا درگیری هستند. دیگه طبعا شده تا روزایی شده که هر دو پای ما به شکل ابتداییش که ما تداوی میکردیم که هر دو پای ما تخم بسته، 1 هفته 2 هفته مکمل در خانه قرار استراحت، ولی با همون حالت هم ان شاء الله زود بخیر خوب میشه. باز دوباره تمرینات خودش رو میگه آنقدر درد میداشت که حتی بیخیم رگ استخوان بیخی درد میکرد. حسین بخش سفری 25 سال قبل در بامیان به دنیا آمده است و پس از به کمال رسیدن شامل تیم جویجیتسو افغانستان شد و نخستین ورزشکار افغانستان است که خیلی زود مدال طلا را به گردن آویخت و وارد رشته MMA شد و بیشتر از پیشتر درخشید. آخرین پیروزی او در ماه دکامبر سال 2019 در مسکو بعد پیروزی به یک حریف روسش به دست آمد. وی میخواست باز وارد میدان MMA شود ولی بیماری کووید 19 او را امکان نداد. اما با این وجود سفری آبوتاب را پایان نداد و هفته 3 روز عرق میریزد. البته مسابقات هست که مسابقات سنیا چین است و بعد از هم مسابقات جهانی در پولند است و امیدوار هستم که کرونا باز هم باعث نشه که مسابقات ما کنسل و به تعویق بیفتند. وی میگوید گرچند امکانات وسایل ورزشی در نسبت حریفانش کمتر دارد ولی این عزم او را به پیروزی بیشتر میکند. در پس منظر تدریجا باز شدن پروازهای دائمی به روسیه، وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از ساکنان خواسته است که هوشیار باشند و به سفر با حجت‌های قلبکی نروند. مقامات اینچنین ساکنان را هشدار دادند که به هنگام خریدن بلیط سفر به سمت مسکو از هوشیاری کار بگیرند و به دام قلبان نیفتند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از یکی شما که با ما تا این لحظه ها بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.